सरकारां दा काम सी इंसाफ करना। पहले कैप्टन सरकार भज गई, हुण चन्नी साहब दौड़नगे। बहाना की लाउणगे? ये बेअदबियां सौदे साध दे चेले ने कीतियां। असीं सौदे साध नूं हुण कानफ्रेंस राहीं उहदी पुछ पड़ताल करांगे कि सौदे साध दे जिहड़े चेलियां ने बेअदबियां कीतियां वो तां बाहर दी गल, गोलियां ते बादलकियां ने मरवाईयां। बादलकियां दे हुक्म नाल वजियां ने, इन्हां नूं तां पहिलां पुछ लो। और जिहड़े 328 स्वरूप चोरी बेचे ने वो सौदे साध ने नहीं बेचे, वो बादल कोड़मे ने बेचे। अकाल तख्त ते बैठे जफे मार लिफाफियां चों निकले हुए जथेदार जिहड़े इतिहास नूं भी तोड़ मरोड़ के पेश करते ने, गुरु दे सिद्धांत दा भोग पा रहे ने उत्थे बैठे। गोलकां च पैसे पा के कला नहीं जे सरना, सवाल भी करो। ते जे तुसी कला बस मत्था ही टेकण आए हो ते फिर चेते रखियो, एक दिन ननकाने नूं तरसदे हो, किसे दिन नूं दरबार साहिब नूं भी तरसिया करो। जिवें पापां दी पंड लैके पिछले दिनी बेनती कीती सी, पहले मकर मरिया, उहदे मगरे फिर कैप्टन साहब भी जान के पाप लै गए, क्योंकि इन्हें कोठी हाथ छड़ के कहा है गुरबाणी दी इंसाफ करांगा। ते सौं खा के मुकरन वाला फिर पापां दा भागी ही हो सकता है। हुण उदों बाद चन्नी साहब आ गए, हुण इन्हां ने वेखो किहड़े चंद चाढ़ने ने, बयान तां इह दिंदे ने असीं दोषी फड़ लैणे ने। 328 स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे बादलकियां वल्लों चोरी वेच दिते गए सन। 12 महीनों तो हुण 13वां शुरू हो गया, दूजा साल उहदी रफ्त हो गई। शासन का फर्ज सी इंसाफ करदा, वो इंसाफ करन तो भजे। सरकारां दा काम सी इंसाफ करना। पहले कैप्टन सरकार भज गई, हुण चन्नी साहब दौड़नगे। बहाना की लाउणगे? ये बेअदबियां सौदे साध दे चेले ने कीतियां। असीं सौदे साध नूं हुण कानफ्रेंस राहीं उहदी पुछ पड़ताल करांगे। इन्हां नूं बंदा पुछे कि सौदे साध दे जिहड़े चेलियां ने बेअदबियां कीतियां वो तां बाहर दी गल, गोलियां ते बादलकियां ने मरवाईयां। बादलकियां दे हुक्म नाल वजियां ने, इन्हां नूं तां पहिलां पुछ लो। ये ते सामने पई आ पड़ताल तुहाडे। और जिहड़े 328 स्वरूप चोरी बेचे ने वो सौदे साध ने नहीं बेचे, वो बादल कोड़मे ने बेचे। जिहड़े 80 स्वरूप सड़ गए वो बादलकियां दे प्रबंध हेठ सड़े ने, सौदे साधां दे नहीं। इसलिए गुरु के सिखो, ये बहाने बनाए जा रहे ने। कदे सौदे साधां ने बेअदबियां करातियां ते कदे सौदे साधां लई तुसीं 95 लाख रुपया गुरु दी गोलक दा खर्च दिता। ये पखंडबाजी बंद करो। ते सिखां नूं बेनती करदा है, असीं शेरां दे पुੱਤ सी, अज साडी हालत कुछ होर तरह की हो गई। क्योंकि शेर का सुभाव हुंदा है वजे हुए निशाने, कोई चीज वजदी है आई कित्तों वेखदा है, ते कुत्ते का सुभाव हुंदा है वजी हुई चीज नूं मूँह च पा के भजना। ते दूसरी गल, शरीक छड्डणे ते कामे कुटणे, ये कोई दनाई वाली कहानी नहीं। जे फड़ना ही है तो शरीक नूं फड़ो। इसलिए अज सरकारां वो बहाने ला ला के समा टपा रही ने, होर कुछ नहीं। उदों बाद कहणगे जी आ जांच कमिशन बिठाता, सिट बनाती, फलाना काम करता, आ दोबारे साडी सरकार लाओ, हुण असीं इंसाफ करदे हां। इहो जिहियां सरकारां ते कोई आस नहीं। इंसाफ मिलदे नहीं, लैणे ही पैंदे ने। ते लैण वास्ते नानक बनना पैना है। लैणे तो नानक, चेले तो गुरु। बाबे उत्थे बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा जस्सा सिंह आलूवालीए बन के इंसाफ ले जा सकते। इसलिए जदों भी किधरे पंजाब की गल तुरेगी, कोई भी ऐसी सियासी पार्टी है नहीं जिहड़ी तुहाडी पग दी, कूड़े दी, जूड़े दी, पौण दी, पानी दी, धरती की गल करे। जवानी दी, किसानी दी, बजुर्गी दी, अजमत दी, सन्नत दी, सिੱਖੀ सिद्धांतां दी, भविख की गल करे। इत्थे जिन्नियां सरकारां आउणगियां केवल NGO चलाउणगियां, सिस्टम नहीं बनणगियां।
ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ NGO ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਮਾਲ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਘੁੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਬਣ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਆਖੀ ਜਾਓ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ 420 ਨੂੰ 420 ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਤਿਆ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤਾ ਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਬਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ, ਜਿਹੜੇ 80 ਸਰੂਪ ਸੜ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬਸ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਤ ਮੁੰਨ ਲੈਣ, ਇਹ ਪਤਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮੁੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਾਂ 'ਚ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਲੈਣ, ਇਹ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕੂੜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਿਕਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 328 ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਪਰਚਾ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। 80 ਸਰੂਪ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੱਕੜ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪੋਥੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜਨੇ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾ। ਇਹੀ ਖਟਲਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈਏ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਇਹ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਭਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਵਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਧਰਤ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਮਾਂ ਕੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਕੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।